اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس احتجاج کا حصہ بننے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ معاون خصوصی اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان بھی ان کے ہمراہ ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کال پر ان کے چاہنے والے اس وقت اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے عوام موجود ہیں۔ خطاب بھی یہاں پہ کریں گے، اور یقیناً یہ خطاب بھی کلیدی خطاب ہوگا وزیر اعظم پاکستان کا، اور عالمی برادری سے نہ صرف اپیل کی جائے گی بلکہ انہیں احساس بھی دلایا جائے گا، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا بھی جائے گا، اور اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان کشمیریوں کے وکیل کی حیثیت سے اپنا مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نعیم الحق بھی اس وقت موجود ہیں، ساتھ معاون خصوصی اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان، اور وزیر اعظم پاکستان اس وقت روسٹرم پر موجود ہیں، اور اس وقت موجود شارع دستور پر ایک جمع غفیر ہے پاکستانیوں کا، کشمیریوں کا، ان سے خطاب بھی کریں گے، اور اس کے بعد انسانی ہاتھوں کی زنجیر قائم کی جائے گی۔ یہ اتحاد، یہ یکجہتی ہمیشہ قائم و دائم رہے گی، اور عالمی برادری کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس مقصد سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم کشمیریوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلا کر رہیں گے۔ 3:30 بجے کا وقت وزیر اعظم پاکستان نے اس حوالے سے اپیل کی تھی، کال دی تھی، اور وزیر اعظم پاکستان 3:30 بجے موجود ہیں شارع دستور پر۔ اس وقت صدر مملکت کو بھی آپ ریلی میں دیکھ سکتے ہیں، صدر مملکت، اور اس وقت بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں اور ان سے وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور یقیناً ایک خوشی کا موقع ہے، اطمینان کا موقع ہے، اور اس وقت عوام دیکھ رہے ہیں کہ خواص بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، کوئی خاص نہیں، کوئی عام نہیں، کشمیر کے مسئلے پر سب یکجا ہیں، یک زبان ہیں، یکسو ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ہے، اس تنازع کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور ہم یہ کر کے رہیں گے۔ عالمی برادری اس میں اپنا فعال کردار ادا کرے گی، اور اگر نہیں بھی کرے گی تو ہم تمام ممکنہ چینلز تک رسائی حاصل کر کے اس مسئلے کو حل کریں گے۔ عالمی برادری کے ضمیر کو بیدار ہونا ہوگا۔ یہ بنی نوع انسانیت کا مسئلہ ہے، یہ صرف مسلمانوں کا، کشمیریوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے وابستہ ہے خطے کا مستقبل۔ عالمی برادری کو جو جنگ کے خطرات محسوس نہیں ہو رہے، وہی احساس ہم ان کو دلانا چاہ رہے ہیں۔ RSS کی سوچ اس وقت مسلط ہے بر صغیر پر۔ بھارت، یہ خطہ یقیناً جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے، اور یہ جنگ خدا نہ خواستہ ایٹمی جنگ میں تبدیل ہوئی تو پوری دنیا اس لپیٹ میں آ جائے گی۔ ہم یہی بات عالمی برادری کو بتانا چاہ رہے ہیں، ان کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں، ہم اپنے موقف سے نہیں ہٹیں گے، ہم حق پر ہیں اور سچ کا علم بلند کرتے رہیں گے۔ اور اسی سلسلے میں آج کی یہ کڑی، آج کا جمعۃ المبارک کا یہ اجتماعی احتجاج جو کہ انسانی ہاتھوں کی زنجیر ہوگا، وہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں لائیو پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی سکرین پر۔ وزیر اعظم پاکستان اس وقت موجود ہیں شارع دستور پر، اور صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی اسی احتجاج کا حصہ ہیں۔ وفاقی وزراء بھی پہنچ چکے ہیں، عام و خاص، کشمیری، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، سبھی پاکستانی، کشمیری، گلگت بلتستان، سب اس کاز میں ایک ہیں۔ تمام مذہبی وابستگیاں اپنی جگہ، تمام مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم اس وقت یکجا ہیں اور یکجا رہیں گے، اور یہ پیغام واضح انداز میں عالمی برادری کو دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عزت مآب جناب محترم وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور ان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے جو آپ لوگ یہاں آئے ہیں وہ اپنا مقصد بیان کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج ہم سب یہاں جمع ہیں کشمیر کے لوگوں کو یہ پیغام دینا کہ پاکستانی قوم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے، ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ اور ایک دوسرا کہ ہم بار بار دنیا کو پیغام دیں گے کہ 80 لاکھ انسان، کشمیری نہیں، انسان، 80 لاکھ انسانوں کو ہندوستان کی فوج نے کرفیو میں بند کیا ہوا ہے، 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے۔
आलमी मीडिया हांगकांग की प्रोटेस्ट को तो फ्रंट पेज हेडलाइन न्यूज उसमें पेश करता है कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो रही है और उसको बार बार दिखाता है। जहां तक मुझे इल्म है, अब तक थोड़े से लोग जख्मी हुए हैं, शायद 2-3 लोग एक्सीडेंट की वजह से हांगकांग में मरे हैं। लेकिन यहां कश्मीर में सिर्फ यही नहीं कि 80 लाख लोगों को उन्होंने बंद किया हुआ है, घरों में औरतें, बच्चे, बूढ़े, बीमार सब बंद है। और आलमी मीडिया में कवरेज ना होने के बराबर है। पिछले 30 साल में कम से कम 1 लाख कश्मीरियों की शहादत हुई। क्यों शहादत हुई? कि ये वो हक मांग रहे हैं जो आलमी कम्युनिटी ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में उनको हक दिया था, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि उनके पास हक था कि वो अपनी जिंदगी का खुद फैसला करेंगे। वो हक ना मिलने पे वो लोग एहतजाज करते हैं और सामने उनकी फौज खड़ी है हिंदुस्तान की, जो इस बेदर्दी से और इस तरह का जुल्म कर रही है उन पे। और उसके इस जुल्म की कोई दास्तान कभी कभी अखबारों में बाहर आलमी अखबारों में आता है। तो मैं ये आज जरूर दुनिया के सामने ये चीज सामने रखना चाहता हूं, डबल स्टैंडर्ड्स की, कि एक तरफ एक प्रोटेस्ट को इतना ज्यादा हाईलाइट और दूसरी तरफ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। हिंदुस्तान का हिस्सा भी नहीं है, हांगकांग तो चीन का हिस्सा है। ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक। और जिस तरह का यहां जुल्म हो रहा है, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यहां सिर्फ एक दुनिया ये देखती है कि अरब 1 अरब से ज्यादा एक मुल्क है, उससे तजारत हो सकती है, उससे पैसा बन सकता है, और पैसा इंसानों से ज्यादा मुल्कों के लिए अहम है। और इसलिए मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो हम देख रहे हैं कि मीडिया के अंदर इतना बड़ा जुल्म हो रहा है और उसकी इतनी कम कवरेज है। लेकिन मैं अपनी कौम को एक पैगाम देना चाहता हूं। एक चीज याद रखना, अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश दी है, कामयाबी अल्लाह देता है। आप जब नमाज पढ़ते हैं, आप सिर्फ अल्लाह से एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह मुझे उस सीधे रास्ते पे लगा जिस रास्ते पे तूने लोगों को नेमतें बख्शी। आप सिर्फ वो रास्ता मांगते हैं, आप उस रास्ते पे कोशिश करते हैं। अल्लाह ने ये नहीं आप कहा जब हम नमाज में मांगते हैं कि अल्लाह में मुझे वो मंजिल अता कर, उससे कहा नहीं वो रास्ता अता कर। ये है वो रास्ता, हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह पूरी तरह कोशिश करते रहेंगे कश्मीर के लोगों के लिए। ये सारी हमारी कौम कोशिश करेगी, हमारे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हम सब, हमारी ख्वातीन, हम सारा वक्त कश्मीर के लोगों को बताएंगे कि सारा मुल्क आपके साथ खड़ा है। हमारी कौम, पाकिस्तानी कौम कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये जो हमारी तहरीक है, ये तहरीक है कश्मीरियों को उनके ह्यूमन राइट्स के लिए, उनके हुकूक के लिए तहरीक है। ये आप देखते रहें, ये समुंदर बन जाएगी इंशाअल्लाह। पहले जब मैंने शुरू में गया अमेरिका, मैंने लोगों से बात की, लीडर से बात की, किसी को नहीं समझती। आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ आनी शुरू हो गई। लोगों को मैंने खुद, लीडर्स को, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट्स को खुद मैंने समझाया है। मीडिया पे गया हूं, आहिस्ता आहिस्ता बात फैलती जा रही है।
कभी अमेरिका के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स ने इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं दी जो आज वो कश्मीर के लिए दे रहे हैं। कभी इस तरह की यूरोपियन यूनियन से स्टेटमेंट नहीं निकली, कभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 50 साल में कभी कश्मीर की बात नहीं हुई जो अब हुई है। और ये सब ने याद रखना है, ये एक तहरीक है, जद्दोजहद है, स्ट्रगल है। और मेरा ये ईमान है, अल्लाह पे ईमान है कि इंशाअल्लाह ये जो नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी हमाकत कर दी है, ये जो इसने कश्मीरियों से किया है, अपना आखिरी पता खेल दिया है, इसके बाद ये समझता है कि कश्मीर के लोग भेड़ बकरियों की तरह आराम से मान जाएंगे कि जी क्योंकि हिंदुस्तान ने अपना आइन बदल दिया है गैर कानूनी तौर पे, तो कश्मीर के लोग भी मान जाएंगे। कश्मीर के लोग जिस सतह पे पहुंच गए हैं, जिस तरह की उन्होंने 30 साल में स्ट्रगल की है, उनको जो एक चीज होती है जो स्ट्रगल को खत्म करती है, मौत का खौफ, उनका मौत का खौफ खत्म हो चुका है। जैसे ही कर्फ्यू उठेगा, लाखों लाखों कश्मीरी सड़कों पे निकलेंगे और इंशाअल्लाह ये जो रास्ता मुझे नजर आ रहा है, ये इंशाअल्लाह कश्मीर के लोगों की आजादी का रास्ता है। शुक्रिया। पाकिस्तान